राजा फतेह चंद मैणी पटने का राजा सी। यह खत्री सी। इसकी जात मैणी सी। बहुत भौआं का मालक सी। यह फौजां वाला राजा नहीं सी। वड्डा जिमीदार भौआं वाला ते पैसे वाला होने करके इसनूं सरकार वालों राजा करके लिखिया जांदा सी। सरकार वालों यह अखर उसदे नां नाल लिखण ते बोलण दा हुक्म जारी हो गया सी। यह राजा ते इसकी वोटी बड़े भले लोग सन। इसे तरह का ही राजा शिवदत्त सी। वह ब्राह्मण सी। इन्हां दोहां दा आपस विच बहुत प्यार सी। पर फतेह चंद खत्री होने करके शिवदत्त ब्राह्मण का अदब रखता सी ते मत्था टेकदा हुंदा सी। फतेह चंद दे घर औलाद नहीं सी। वह सोचदा हुंदा सी कि मेरे मर जाण मगरों मेरियां भौआं पैसे माल मिल्ख कौन सांभेगा। सो कदे कदे शिवदत्त नूं कहंदा हुंदा सी कि मेरे लिए भगवान नूं आख जो मैनूं एक पुੱਤ दे देवे। शिवदत्त आखे राजा मैं तां बथेरा जोर लाया है पर पेश कोई नहीं जाती। हुण शिवदत्त ने राजे नूं आख्या भाई भगवान ते हुण धरती ते रूप वाला होके आ गया है। मैनूं समाधि विच ही दिस पिया ते मैं अखां नाल वेख के पूरी तरह निशा खातर भी कर ली है। कोई रती रिवाज जिन्ना भी शुभा मैनू नहीं रहा। पंडित शिवदत्त सच्चे पातशाह गोबिंद राय जी की गल कर रहे सन। पंडित जी साहबजादे नूं बाला प्रीतम कहा करते सन। सो उन्होंने फतेह चंद नूं नाम दस दिता पर घर पता कुछ ना दसिया। जब उसने पूछा तो कहन लगा तुसी दोए जी उन्होंने याद करया करो। अखां मीट के बैठो। जो मंगना चाहो मंगया करो। वह मंग पूरी करनगे ते आपे तुसां नूं आके मिलणगे। सो हुण तो फतेह चंद ते उसकी वोटी ने बाला प्रीतम का नाम लेना अखां मीट के बैठ के मिन्नतां करनियां। आओ दर्शन दिओ पुत्र बख्शो बाला प्रीतम जी आओ आओ। इस तरह शिवदत्त दे यह नाम लैण नाल सतगुरु जी दे सोहणे बालके का नाम लोकां दे सदन विच बाला प्रीतम भी पै गया सी। अपने घर सोहणे मंदिर विच बैठे हुए किन्ना चिर राजा राणी बेनतियां करते रहे पर ना तो बाला प्रीतम जी आए ना उन्होंने घर कोई बाल जम्या। एक दिन फतेह चंद ने अपनी वोटी नूं कहा कि भागवाने मैं तो हुण पुੱਤ कोई नहीं मंगदा। मैं तो बाला प्रीतम ते उन्हां दा दर्शन मंगदा हाँ। जे वह एक बारी मैनूं दिस पैण तां मैं मत्था टेक लवां। मेरा भरोसा बच गया है कि मैं जो मत्था चरना नूं सोहणे सोहणे कदमां नूं ला लिया तां मैं दुनिया विच सुखी हो जावांगा ते मर के अगे जाके भी सुखी रहांगा। की करना है पुੱਤ नूं ते दौलत नूं सबे कुछ तां छड्ड जाईदा है। ये गल्लां सुण के फतेह चंद मैणी दी वोटी जिसनूं मैणीआणी आखदे सन उसने भी पुत्र दी मंग छड्ड दित्ती। हुण डाढे प्यार विच बैठ के बाला प्रीतम जी दा दर्शन मंगया करते सन। बाला प्रीतम नाम शिवदत्त ने क्यों रखिया सी? प्रीतम आखदे हन डाढे प्यार नूं भगत लोग रब जी नूं प्रीतम करके ही बोलते हैं। सब तो वध जो प्यारा होया ते बाला आखदे हन बालक नूं निक्के जहे नूं। नाले फारसी वाले बाला वड्डे नूं आखदे हन। शिवदत्त आखदा सी बाला कि दिसदे हन निक्के जहे बालके पर हैं सब तो उच्चे ते वड्डे। इस करके आखदे सी बाला प्रीतम। सो इस तरह राजा फतेह चंद ते उसकी राणी दोनों ही गुरु जी नूं याद करया करन ते इहो ना लै लै के आवाज़ां मारन। जद अखां मीट के चुपचाप ध्यान ला के बैठण तद भी इहो दो अखर बाला प्रीतम कह कह के मन दी मंग मंगी जाण। पर हुण मंग इक्को सी दर्शन दिओ। एक दिन फतेह चंद ते राणी अखां नोट के बाला प्रीतम का ध्यान जोड़ते मस्त हो गए जिवें होश ही नहीं रहिंदी। पर यह होश इन्नी क सी कि दर्शन दिओ। अचानक की होया कि राणी दे गले गलवकड़ी पै गई ते गोदी विच कोई बालक बैठ गया ते इस बालक ने डाढी मिट्टी सद कन विच दित्ती। मां। राणी दे कन्नां विच मां मां अखर गूंज पिया। तरबक के अख खुल गई। नीज लाला अखां पट पट वेखे तां की वेखे कि बाला प्रीतम जी
ਆਪ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਬਈ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਹੋ ਕੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੁੱਤ ਵੀ ਮਿਲ ਪਿਆ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ਆਪ ਗੋਬਿੰਦ ਵੀ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਮਾਂ ਹੁਣ ਡਾਢੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਚੁੱਪ ਖੜੋਤੇ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ। ਹੁਣ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਡਾਢੀ ਮਿੱਠੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਇਹੋ ਸਵਾਦ ਵੱਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮੈਣਿਆਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਠਿਆਈ ਲਿਆ। ਪਰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਛੋਲੇ ਪਏ ਹਨ, ਉਹ ਖਾਸਾਂ। ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਛੋਲੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹਨ। ਝੱਟ ਉੱਠੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਛੋਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਚੱਕ ਲਿਆਈ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਇਉਂ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਬਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਪੂੜੀਆਂ ਛੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਧੇ, ਉਹ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਜੋਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਬਦਾਰਤ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਆਖਿਆ। ਉਧਰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਪੰਗਤ ਲਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬਾਲ ਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਛੋਲੇ ਵਰਤਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਛੋਲੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪ ਖਾਧੇ। ਆਖੇ, ਹਾਂ ਸਵਾਦ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵੇਰੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਫੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਲ ਕੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦਾ, ਉਧਰ ਘਰ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪ ਘਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ 2-4 ਘੜੀ ਸੰਧਿਆ ਗਈ ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀ ਮੈਣੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਵਹੁਟੀ ਤਲੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਭੇਟਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਕੇ ਜੋ ਖੇਡਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਛੋਲੇ ਖਵਾਲਦੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ। ਖੇਡਣ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ, ਗੱਲ ਕੀ ਜਿਸ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਧਰਦੀ। ਦੋਨੋਂ ਵਹੁਟੀ ਗੱਭਰੂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਲਾਡ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਫਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਣੀ ਸੰਗਤ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪਈ ਚਾਲ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਚਣਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਚਣੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਮੈਣੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੇਡਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਗੀਚੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਲਮ ਆਪ ਨੇ ਕਰੌਂਦੇ ਦੀ ਇਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪੁੰਗਰ ਪਈ ਤੇ ਬੂਟਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਬੂਟਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 12 ਮਾਸੀ ਕਰੌਂਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸੁਣੀਦੇ ਹਨ। 12 ਮਾਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਹੀ ਫਲ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੁੱਤੇ ਫੁੱਲ ਫਲ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਐਸੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ
ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।